یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح ہو گئی ہے، لیکن افسوس کی بات آپ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا اس کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہے، اور یہ جشن کا وقت تھا پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن پاکستان کے اندر اس کی خبر انتہائی ایک یا دو یا اس سے بھی چھوٹی لائنوں کے اندر دے دی گئی۔ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر، یعنی کہ عمران خان اس کے اوپر کام کر رہا تھا، چین نے اب وہ ساری محنت کمپلیٹ کر کے اس صدی کی جو سب سے بڑی خوشخبری تھی امت مسلمہ کے لیے، وہ امت مسلمہ کو دی ہے کہ اب سعودی عرب اور ایران کے اندر جو صلح ہو گئی ہے، اس کے بعد جو فوائد سامنے آنے جا رہے ہیں امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے، یقین جانیے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لیے ان دونوں ملکوں کی صلح اب کتنے بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہی ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں لے کر آ رہی ہے۔ اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ صلح اسی پیٹرن پر ہوئی ہے کہ جب پیوٹن نے کہا تھا کہ ایران، ترکی اور سعودیہ، تم تینوں ممالک کا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تم اللہ کی رسی کو کیوں مضبوطی سے نہیں پکڑتے ہو، کیوں تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، جب تم قرآن مجید کے اوپر تم متفق ہو، ایک رسول کے اوپر متفق ہو۔ تو اس کے بعد جو عمران خان کی محنتیں تھیں، جو پیوٹن کی محنت تھی، جو چین کی محنت تھی، پھر وہ ساری رنگ لے کر آئی ہیں، اور سعودی عرب اور ایران اب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب ان کے اکٹھے ہونے کے بعد جو اب تک کے فیصلے سامنے آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، جو یقیناً پاکستانی عوام کے لیے بھی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہیں، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، سین کچھ اس طرح سے بن چکا ہے اب عالمی سطح کے اوپر کہ اس صدی کی یہ جو سب سے بڑی خبر آئی ہے کہ سعودی عرب اور ایران، جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کی مخالفت میں تھے، وہ اب ایک دوسرے کو گلے مل چکے ہیں۔ وہ دونوں ممالک اب ایک دو مہینے کے اندر اپنے اپنے سفارت خانے کھولنے جا رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ آپ یقین جانیے کہ تفرقہ بازی ہی ختم ہو جائے گی پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر سے۔ جو جھگڑا ہے، جو لڑائی ہے، وہ ہی ساری ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو شیعہ اور سنی سب سے بڑے دو ممالک ہیں وہ سعودی عرب اور ایران ہی ہے، اور ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان بھی فاصلوں کے اوپر تھے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے سے فاصلے رکھتے تھے، لیکن اب یہ فاصلے انشاءاللہ ختم ہوں گے، تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ محمد بن سلمان کو بھی جاتا ہے، ایران کو بھی جاتا ہے، چین کو بھی جاتا ہے، لیکن وہ عمران خان کو بھی جاتا ہے، اور عمران خان کو زیادہ جاتا ہے کیونکہ عمران خان بڑی دیر سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایران اور سعودی عرب کی جو صلح ہے میں یہ کروا لوں۔ محمد بن سلمان نے جب حکومت سنبھالی تھی اپنی، تو اسے پتہ چلا تھا کہ بھائی یہاں پر تو یو اے ای اور دوسری جو عرب ریاستیں ہیں وہ تو اپنے آپ کو کہاں لے گئی ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے، فرقہ بازی سے نکالا ہوا ہے۔ ان کے ممالک کے اندر تو شیعہ سنی اکٹھے مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی فساد ہی نہیں ہے، وہاں کی تو کوئی ایسی پالیسی ہی نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو محمد بن سلمان نے جب یہ دیکھا، پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو عرب ملک ہیں انہوں نے تیل کے ذریعے اپنی جو دولت بنائی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاحت کو بھی بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، یعنی کہ پوری دنیا اب سیاحت کے لیے کہاں جاتی ہے، یا یو اے ای جاتی ہے یا دوسری عرب ریاستوں کے اندر جاتی ہے۔ تو محمد بن سلمان نے یہ سب کچھ دیکھا تو پھر اسے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار اب میں نے بھی تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، میں نے بھی تو آگے لے کر جانا ہے اپنے ملک کو، اور اس کو یہ بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو تیل ہے اب آنے والا وقت تیل کا نہیں رہ جائے گا، اب یہ جتنی بڑی دولت تھی اب یہ اتنی ہی چھوٹی دولت رہ جائے گی، اب اس کا استعمال کم ہونے جا رہا ہے، پوری دنیا شمسی توانائی کے اوپر جا رہی ہے۔ تو پھر محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ 2030 ویژن کا وہ آغاز کرے، اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری چیز تھی وہ تھی کہ وہ خطے کے اندر امن لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جب خطے کے اندر امن ہوگا تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پھر سعودی عرب آئے گی، وہاں پر وہ سیاحت بھی کریں گے، اور وہاں پر پھر دنیا کے بڑے بڑے ایونٹ ہوں گے، اور آج بھی بڑے بڑے ایونٹ دنیا کے ہو رہے ہیں۔ اب تیل کی جو اکانومی تھی سعودی عرب کی، اس نے اس اکانومی کو آہستہ آہستہ اپنی سیاحت کے اوپر کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات بھی معلوم نہیں ہوگی کہ ٹرمپ، عمران خان اور محمد بن سلمان کی ایک بڑی زبردست پالیسی تھی، یہ چاہتے تھے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جتنی جنگیں، جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ ساری ختم ہوں، اور پوری دنیا کا جو پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر لگایا جائے۔ اب ان تینوں میں سے جو ٹرمپ اور عمران خان تھے یہ تو کھڈے لائن لگ چکے ہیں، انشاءاللہ عمران خان واپس آ جائے گا، اور ٹرمپ اس حوالے سے کہ وہ دنیا کے اندر امن لانے کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے بھی آنے کے چانسز ہیں، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ اس اینگل سے کم از کم بہتر ہے۔ تو عمران خان اور ٹرمپ یہ دونوں اب سائڈ پر ہو گئے تھے، فارغ ہو گئے تھے، اور عمران خان انشاءاللہ واپس آئے گا تو، لیکن محمد بن سلمان نے پھر امت کو جوڑنے کے لیے جو اکیلے سر کے اوپر کام کیا، یا وہ جس طرح کنٹینیوسلی اس کو چلاتا رہا ہے، یقین جانیے کہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے محمد بن سلمان کے لیے۔ محمد بن سلمان نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب
अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि जी मैं तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ राब्ते में हूँ, मोहम्मद बिन सलमान भी मेरे साथ राब्ते में रहता है। अब ये बात जो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इमरान खान ने की थी, पाकिस्तानी कौम को उस वक्त समझ आई थी या नहीं आई थी, अब जरूर समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि यार तुमने कितना बड़ा फैसला करवाने के लिए जो 2-2.5 साल हुकूमत के दौरान मेहनत की थी और मुझे मना रहे थे और ईरान को मना रहे थे और हमारे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तुम चाइना को भी अंदर लेकर आए थे, तुर्की को भी अंदर लेकर आए थे, प्यूटन को भी अंदर ले आए थे, मलाइशिया भी अंदर आ गया था। तो अब जब हमारी सुलह हो रही है और सुलह के जब फायदे मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी तरह महसूस होना शुरू हुए, तो फिर वो इमरान खान के साथ राब्तों में रहा कि यार तुम कैसे कमाल के बंदे हो कि तुमने यार मेरे लिए कितना बड़ा एहसान किया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 को तो हर सूरत पूरा करना है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर से लड़ाइयाँ ख़त्म हो, झगड़े ख़त्म हो और दुनिया के अंदर इतना अमन हो कि अगर कोई दुनिया के दूसरे कोने से भी सऊदी अरब आ रहा है कि मैं सऊदी अरब जाकर सियाहत करूँ, तो वो उसके रास्ते के अंदर जितने भी खित्ते आते हैं, जितने भी मुल्क आते हैं, उसे कहीं कोई टेंशन ना हो कि जी ये मोहम्मद बिन सलमान का मेहमान जा रहा है या ये सऊदी अरब का एक सियाह जा रहा है। ये सीन मोहम्मद बिन सलमान करना चाहता है और बड़ा ज़रूरी है इसके लिए कि मोहम्मद बिन सलमान की सारे ममालिक के साथ बनी हुई हो। अब आपको इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये लगेगी कि मोहम्मद बिन सलमान ने इंतहाई कम वक्त के अंदर शाम, तुर्की और कतर से भी सुलहनामे कर लिए हैं, यानी कि इनके साथ भी इसके मामलात चल रहे थे, इसकी इनके साथ नहीं बन रही थी, लेकिन इसने आस्ता आस्ता, क्योंकि इसने विजन 2030 को हर सूरत मुकम्मल करना है, तो इसने शाम के साथ जो इसके मामलात थे इसने वो भी ठीक कर लिए, तुर्की के साथ भी इसने मामलात ठीक कर लिए, कतर के साथ इनकी कितनी बड़ी लड़ाई, कितना बड़ा झगड़ा चल रहा था वो भी इसने ठीक कर लिया, क्योंकि इसको अब 2030 का जो विजन है उसको हर सूरत मुकम्मल करना है और इसके लिए ये बड़ी मेहनत कर रहा है। अब आगे सीन क्या होने जा रहा है, चीन ने और सऊदी अरब ने कुछ अर्सा पहले, शायद आपको याद होगा कि इन लोगों ने अब तेल की जो खरीदो फरोख्त थी उसके ऊपर डॉलर के बजाय युआन के अंदर खरीदो फरोख्त का एक मुआहिदा किया था और ये रजामंदी दिखाई थी इन दोनों मुल्कों ने कि अब हम युआन के अंदर अपना तेल बेचेंगे और खरीदेंगे, और इन्होंने अपने साथ फिर अफगानिस्तान को भी मिलाने की कोशिश की थी और अफगानिस्तान भी इनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि चीन ने अफगानिस्तान के अंदर भी अब अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो ये जो मामला चल रहा था सारा, चीन इस खित्ते के अंदर जो अपनी मजबूत ताकत बनाना चाहते तो उसके लिए बड़ा जरूरी था उसके लिए कि वो किसी न किसी तरह सऊदी अरब और ईरान के जो मामलात हैं उनको खत्म करवाए। अब सऊदी अरब और ईरान के मामलात खत्म होने का नतीजा पाकिस्तान के अंदर कैसे सामने आएगा, अभी आप रिसेंटली जो हालात देख लेंगे, पाकिस्तान के अंदर तेल बड़ा महंगा है। अब सऊदी अरब भी तेल के लिए एक बहुत बड़ा मुल्क माना जाता है, ईरान भी माना जाता है, ईरान के अंदर गैस भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान को गैस की बड़ी ज्यादा जरूरत है। अब रूस और चीन ने इन दोनों ममालिक को मिलवाया है और वो इस खित्ते के अंदर अगर मजबूत ताकत, एक मजबूत ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो, इसके इदारे मजबूत हो, इसकी अवाम मजबूत हो, ताकि इसका दफा मजबूत हो सके। अब इसके लिए अगर पाकिस्तान को सस्ती गैस ईरान से मिलना शुरू हो जाती है, सस्ता तेल सऊदी अरब से मिलना शुरू हो जाता है, हमारी मुईशत तो दिनों के अंदर खड़ी हो जाएगी। और फिर उससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान इस वक्त सऊदी अरब का भी बड़ा फेवरेट है, चीन का भी बड़ा फेवरेट है, तुर्की का भी बड़ा फेवरेट है, मलाइशिया का भी बड़ा फेवरेट है, रूस का भी बड़ा फेवरेट है। और यही वजह है कि अब मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। चीन के जो अहम रहनुमा हैं वो इमरान खान के साथ राब्तों के अंदर रहते हैं, तुर्की के बड़े बड़े लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। तैयब उर्दवान आज भी इमरान खान की बातें करता है, वो आज भी ये कहता है कि मेरा जितना जबरदस्त दोस्त इमरान खान है, इसके बाद मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं बन सकता। तो ये जो सारे मामलात हैं कि इमरान खान को ये पसंद भी करते हैं और इस तरह खड़े हुए हैं, तो इमरान खान अगर इलेक्शन जीत के वजीर आजम बन जाता है और इमरान खान के पास इतने ओवरसीज की मोहब्बत है, ओवरसीज इमरान खान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि इमरान खान ने तो 5 लाख ओवरसीज की लिस्ट भी बना के रखी हुई है। अभी तकरीबन 1 करोड़ के करीब ओवरसीज हैं, उनमें से इमरान खान के पास 5 लाख ऐसे ओवरसीज की मुकम्मल लिस्ट है कि अगर इमरान खान उन्हें कहे कि आप हमारे पाकिस्तान के, अपने मुल्क के अंदर डॉलर भेजें, पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजो, हमें डॉलर की बड़ी ज़रूरत है, तो उन्होंने 1-2 दिन के अंदर ही इतने डॉलर पाकिस्तान भेज देने, पाकिस्तान के अंदर बैंकों के अंदर उन्होंने भिजवा देने कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाएगा। जब डॉलर का शॉर्टेज खत्म होगा तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि फिर रुपए की कदर बढ़ेगी, डॉलर की कदर कम होगी और उसके नतीजे के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो सामान आता है दूसरे मुल्कों से, फिर उनका खर्चा कम होना शुरू हो जाएगा। फिर इस तरह पाकिस्तान के अंदर ये जो एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, इसके अंदर इसको बड़ा कंट्रोल करने में मदद मिल जाएगी। तो ये जो सारे मामलात चल रहे हैं, ये सारे मामलात अब सिर्फ इस बात के मतकाजी हैं कि इमरान खान जो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, तो कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो, कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी तो फिर इमरान खान इलेक्शन जीतेगा। और जब इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर ये सारे ममालिक जो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर चलने के लिए राजी खड़े हुए हैं, सऊदी अरब कितनी बार कह चुके हैं शहबाज शरीफ को, चीन कितनी बार शहबाज शरीफ को ये कह चुके हैं कि अपने मुल्क
मुल्क के अंदर अमन लेके आओ, तुम अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आओगे तो ही हम तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इमरान खान जैसे ही पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा तो वैसे ही कौम उसके साथ खड़ी हुई है, इंशाल्लाह अमन आ जाएगा। ये ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, तेल पाकिस्तान को कम कीमत पे मिलना शुरू हो जाएगा, गैस कम कीमत के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो यकीन जानिए कि ये जो अंधेरी रात है ये फिर छटते हुए आपको नजर भी नहीं आएगी और एक ऐसी रोशन तलू होने वाली जो सुबह है जो सामने आएगी। तो उसके बाद पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा जो आज पूरी कौम जिन मसाइल को फेस कर रही है, जिनका सामना कर रही है।